अनेक दूर एक आकाशरे किछि चढ़ई परी रहुथिले। दिने सेमानक भितरु एक परी जंगल को बुलिया पे आसीथिला। हठात से एक फल गछ देखिला। आरे बा, ए गछरे केते लाल सेव फळिछि। मु एथिरु गोटे सेव खाएनिए। हेले मु तो आज मो सांगरे जादुर लाठी आनिनी। जादुर लाठी बिना मो जादू काम करिबनी। एबे सेव केमिति पाळिबी? आरे हाँ, मु तो उड़ी पारी। मु गछ ऊपर को जाई गोटे सेव तोड़ी खाएनिए। एमिति कहि से परी गछ ऊपर को जाई सेव खाइला। हठात तार गोड़ खसीगला। परी तले पड़ीगला। गछ तले एक कंटा बाड़ी थिबारु परीर डेणा कटिगला। मो डेणा कटिगला। मो टिके भी हली पारुनी। बंचाओ, मते केही साहाय्य कर। सेतेबेले से रास्ता रे एक चढ़ई जाउथिला। परीर चित्कार सुनी से ता पाखो गला। चढ़ी, मते टिके साहाय्य कर। मो डेणा कटि जाइछि। मो टिके भी हली पारुनी। आरे सतरे तो तुम डेणा अनेक कटि जाइछि। तुमे टिके अपेक्षा कर। मु एबे औषध पत्र आनी तुम डेणारे लगेई देबी। एमिति कही चढ़ी शीघ्र जाई किछि औषध पत्र खोजी आनिला। आउ से सबु से परीर डेणारे लगेई देला। किछि समय परी परी को टिके भल लागिला। से चढ़ी को धन्यवाद जणी निज घर को चली गला। चढ़ी भी निज घर को फेरी आसिला। एही परी किछि दिन बीती गला। मो घरटी तो अनेक जगह भांगी जाइछि। ए घरे बेसी दिन रही हेबनी। मते शीघ्र एक घर तैयारी करबाको पड़िबो। हेले मु एते शीघ्र घर केमिति तैयारी करिबी? सेतेबेले हठात तार नजर पिंपुड़ीଙ୍କ ऊपर पड़िला। से पिंपुड़ीଙ୍କ घर देखि मनरे चिंता कला। आरे बा, ए पिंपुड़ी माने माटी रे केते सुंदर घर तैयारी करिसंती। मु भी जदी माटी रे एमिति घर तैयारी करि पारंती, खूब शीघ्र मो घर तैयारी हे जांता। एमिति चिंता करी चढ़ई शीघ्र नदी पाखु गला। आउ किछि कादुओ माटी आनी घर तैयारी करबाकू चेष्टा कला। हेले से जेते चेष्टा कले भी माटी रे भल घर तैयारी करि पारु नथिला। एमिति देखि तो चढ़ई अनेक कांदिला। सेही समय रे परिता पाखु आसिला। आरे चढ़ी, कौन हैला? तू एमिति मन दुख रे कांदुचु काहेकि? ओ एमिति कथा। तू चिंता करनी चढ़ी। मु तते एक माटी घर देबी। एई ने चढ़ी, ए माटी घरे तू निज मन पसंद रंग दे ताको सुंदर करि पारिबु। तुमको अनेक अनेक धन्यवाद परी। मु ए माटी घरे कौन रंग देबी? हाँ, मु ए माटी घर को लाल रंग देबी। मते लाल रंग भारी भल लगे। हाँ हाँ मालिकाणी, मते लाल रंग दियंतु। मते भी लाल रंग भारी भल लगे। आरे माटी घर, तू कौन कथा कहूचु? मो जादूर घर, मो कथा कहि पारि मालिकाणी। आरे बा, ये तो बहुत भल कथा। कथा हेबा पई एबे मते जानी मिली गला। एमिति कही चढ़ी शीघ्र बाजार को गला। आउ लाल रंग आनी माटी घर को रंग करिदेला। माटी घर, तू अनेक सुंदर देखा जाउचु। चल एबे मु तते गछ ऊपर को नहीं जीबी। एमिति कही चढ़ी से माटी घर को धरी गछ ऊपर को गला। आउ से माटी घरे रहिबा आरंभ कला। धीरे धीरे माटी घर कथा जंगल भितरे प्रचार हो गला। गोटे दिन जंगल रे प्रबल वर्षा हैला। जंगल रे केते वर्षा हेउची। जा हो, मो पाखरे माटी घर थिबारु मो वर्षा रे न भिजी आराम रे घर भितरे सोईची। चढ़ई एपरी चिंता करी खुशी हेबा समय रे एक बूढ़ी चढ़ई सेठाक आसिला। एते वर्षा रे किए मो घर को आसिला? जाई देखे। ए कौन बूढ़ी माँ? एते वर्षा रे तुमे मो घर कपाट काहेकि बाड़ौच? मारी, ए वर्षा रे मो घर भांगी जाइची। रहिबा पाई मु कोउठी भी जगह पाइलिनी। मते तो घरे आश्रय देइथा माँ। पागल ना कौन? मु तुम भली एक बूढ़ी को मो घरे आश्रय देबी? तुमे एक कथा भाबिलो केमिति? वर्षा रे तुम देह पूरा ओदा हो जाइची। तुमे मो घर भीतर को गले मो घर असना हो जीवो। जाओ जाओ, आउ कोठी जाओ। ना ना, एमिति कहनी माँ। मते भारी दुर्बल लागुची। ए दुर्बल शरीर नहीं मु कोठी की जीवी? बेसी नहले भी हाजी राती मते तो घरे आश्रय देइथा। सकाळ हेउ हेउ मु एठु चली जीवी। ना ना मालिकाणी, ए बूढ़ी को जमा घर भीतर को नियनी। मोर एते सुंदर घरटा खराब हो जीवो।
ଯାଅ ଯାଅ ବୁଢ଼ୀ ମା, ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ରୁହନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବିନି। ବୁଢ଼ୀ ଯିବାକୁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ଏ ମାଟି ଘରକୁ ନେଇ ତୁ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ, ଦେଖିବୁ ସେ ଅହଙ୍କାର ତୋର ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି। ଏମିତି କହି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମାଟି ଘର ଆଉ ଚଢ଼େଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ମାଙ୍କଡ଼ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେ ବି ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଘର ଅନେକ ବଡ଼ ଆଉ ମଜବୁତ। ତୋ ଭଳି ଘର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କାହାର ବି ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ତୋର କ୍ଷତି ହେବନି। ମୋ ଦେହ ଭାରି ଖରାପ, ମୋତେ ତ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥା ଚଢ଼େଇ। ତୋ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ କ'ଣ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିବି? ଯା ଯା, ମୁଁ ତୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବିନି ଚଢ଼େଇ। ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ଘର ନେବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆସିଛୁ। ଆଗ ଦେହ ଖରାପ କହି ମୋ ଘରେ ରହିବୁ, ତାପରେ ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ତୋ ଛୁଆଙ୍କ କଥା କହି ଏଠି ରହିବୁ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁ ମୋ ଘରକୁ ପୁରା କବ୍ଜା କରିନେବୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମା ମାଙ୍କଡ଼ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଗୋଟେ ମୁଁ ପାଇଛି, ଆଉ ଏମାନେ ଆସି ମୋ ଘର ଉପରେ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ମାଲିକାଣୀ। ତୁମ ପରି ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଲିକାଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମାଟି ଘର ବହୁତ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ପରି ଜାଣିଲା, ସେ ଅନେକ ରାଗିଗଲା ଆଉ ଚଢ଼େଇକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ବାଦଲକୁ ପଠେଇଲା। ମାଲିକାଣୀ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ମୋ ମାଟି ଘର ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷାକୁ ଅଟକାନ୍ତୁ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମାଲିକାଣୀ। ଏ କ'ଣ ମାଟି ଘର? ଏତେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ବି ତୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ତ ମାଟି ଧୋଇ ହେଇଗଲେ କେମିତି? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ କିଏ ଏମିତି କରୁଛି। ବାଦଲ ରାଣୀ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ବର୍ଷା ନ କରି ତୁମେ ମୋ ମାଟି ଘର ଉପରେ ହିଁ କାହିଁକି ବର୍ଷା କରୁଛ? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମାଟି ଘର ପାଇଲା ପରେ ଅନେକ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ। ଯେଉଁ ମାଟି ଘର ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ, ମୁଁ ସେ ମାଟି ଘରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ମାଟି ଘର ପାଣିରେ ଧୋଇ ହେଇ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସାରା ରାତି ସେ ଗଛରେ ବସି ବିତାଇଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କାଠ ଖୋଜି ଆଣିଲା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏକ ଘର ତିଆରି କଲା ଆଉ ସେଥିରେ ରହିଲା। ସେ ଆଉ କାହା ସହ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲା। ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ଏକ ଛୋଟ ଜମି ଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ତା ଜମିରେ ଚାଷ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ ମରିଗଲି। ଏ ଚମ୍ପା, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ଆସ ମତେ ଟିକେ ଉଠା। ଏ ଝିଅଟା କ'ଣ କରୁଛି କେଜାଣି, ଏତେ ଡାକୁଛି ଆସୁନି, ଯାଇ ଦେଖେ। ଏମିତି କହି କାଉର ମା ଯେମିତି ତା ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେ ଦେଖିଲା ତା ଝିଅ ଶୋଇଛି। ଆରେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଏ ଝିଅଟା ଏଯାଏଁ ଶୋଇଛି। ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରୁଛି, ମତେ ଟିକେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଦିନ ସାରା ଶୋଇ ରହିଥିବ। ଚମ୍ପା, ଏ ଚମ୍ପା, ଶୀଘ୍ର ଉଠୁ, ଯା ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବୁ। ଓହୋ ମା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ କାନ ତଳେ ରଡ଼ି ଛାଣନି, ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି? ତୋ ବୟସର ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖେ, ବାପା ମା ନଥିଲେ ବି କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ଆଉ ତୁ ଦିନ ସାରା ଶୋଇ ରହିଛୁ। ତୁ ଉଠିବୁ ନା ନାହିଁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ବାଡ଼ି? ଓଃ ମା, ଆଉ ମାରନି, ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ନଦୀକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି କାଉ କଳସୀ ଧରି ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ସାଙ୍ଗ ମିଟୁ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। କିରେ ମିଟୁ, ତୁ ବି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିଛୁ? ତୁ ତ କେବେ ବି ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରୁନି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ତୁ ମୋ ପରି ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବୁ। ହଁ ଲୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲି। ମା ଆସି ମତେ ଏମିତି ମାଡ଼ ଦେଲେ, କଳସୀ ଧରି ପାଣି ନେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଚାଲେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ନଦୀକୁ ଯିବା। ଓହୋ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଚାଲେ ଆଗ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ତାପରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବା।
ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲେ। ଚଢ଼େଇ ତା ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏ ମିଟୁ, ଦେଖ ଦେଖ, ଆଗରେ ସେ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ତା ଜମିରେ କାମ କରୁଛି। ଏଇ ଚଢ଼େଇର କଥା କହି ମୋ ମା ମତେ ଆଜି ଅନେକ ପିଟିଛନ୍ତି। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ମା ବି ଆଜି ଏ ଚଢ଼େଇର ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ତ କାମ କରୁଛି, ତାର କଥା କହି ଆମ ମା ମାନେ ଆମକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଚାଲେ ଆଜି ଆମେ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ଆମ ମା ମାନେ ତା କଥା କହି ଆମକୁ ଆଉ ପିଟି ପାରିବେନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ଚାଲେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ତୋର ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତୁ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ଖଟୁଛୁ? ଏକୁଟିଆ ଅଛି ତ କଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ଯଦି କାମ ନ କରିବି ମତେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଜୀବନରେ ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଶିଖ। ହଁ ହଁ, ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥା। ଆସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବୁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖି କେତେ ମଜା କରୁ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ତ କେବଳ ଘରୁ ଜମିକୁ ଆଉ ଜମିରୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ଆମେ କରୁଥିବା ମଜା କଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ହଁ ସତରେ, ତମେ ମାନେ ଏତେ ମଜା କର। ସେଇ ମଜା କରିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ମା ପାଖରୁ ମାଡ଼ ବି ଖାଅ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ତମେ ମାନେ ଆଜି ବି ନିଜ ମା ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହ। ଆମେ ତତେ ଆମର ସାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ। ତମ ପରି ଦୁଇ ଅଳୁଷଙ୍କ ସହ ମୁଁ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଅ। ମତେ ବିରକ୍ତ ନ କରି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି। ମୋ ଟମାଟୋ ପାଚିଗଲାଣି, କାଲି ତୋଳି ବଜାରକୁ ଯିବି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ ମିଟୁ ଆଉ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ବି ନିଜ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର କେତେ ସାହସ! ସେ ଆମକୁ ଅପମାନ ଦେଲା। ସେ ତା ଜମିରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଛି ବୋଲି ତାର ଭାରି ଫୁଟାଣି। ତା ଜମିରେ ଯଦି ଟମାଟୋ ନ ରୁହନ୍ତା, ସେ ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦନ୍ତା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଆମର ଅପମାନ କରିଥିଲା ନା, ଆମେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଥରେ ଖାଲି ରାତି ହେଉ, ଆମେ ତ ଜମିର ସବୁ ଟମାଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚଢ଼େଇର କେମିତି କ୍ଷତି କରିବେ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ରାତି ହେବା ପରେ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାର ସବୁ ଟମାଟୋ ଗଛ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଜମିକୁ ଆସିଲା। ନିଜ ଜମିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତ ସେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। କିଏ କିଏ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କଲା? ମୋର ସବୁ ଟମାଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଆଜି ଟମାଟୋ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତ ଜମିରେ ଥିବା ସବୁ ଟମାଟୋକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା? ଆମେ ତ ତତେ ଆଗରୁ ବୁଝଉଥିଲୁ, ଏ ବେକାର କାମ ଛାଡ଼ି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲେ। ତୁ ଯଦି ଆମ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ରାତିରେ ନ ସହିତ ଜମିକୁ ଜଗି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଦେଖିଲୁ ତ, ରାତିରେ କିଏ ଆସି ତ ଜମିର ଟମାଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଗଲା। ହେଲେ ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ମୋ ଟମାଟୋ ରାତିରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏକଥା ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିନି। ଓ ବୁଝିଲି, ଏମାନେ ତାହେଲେ ମୋ ଟମାଟୋ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା, ମୋ ଟମାଟୋ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ହଠାତ୍ ତୋର କଣ ହେଲା? ତୁ ଏମିତି ପାଗିଳିଙ୍କ ପରି ହସୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ଆଉ କହିବି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ? ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଦେବୀ ମା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି କଲି ଭଲ ଦାମ ପାଇବିନି। ଏ ସବୁ ଟମାଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମତେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟମାଟୋ ଗଛ କାଟିବାକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ଦେଖୁଛି କିଏ ମୋ କାମକୁ ସହଜ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ, କାଲି ସକାଳୁ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ଧରି ଆସିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ତ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ କଣ କଲେ? ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରୁ କରୁ ତାର ଲାଭ କରିଦେଲେ। ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭାବିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇ କଣ କହିଲା ତୁ ଶୁଣିଲୁନି? ସେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବ। ମୁଁ ଦେଖିବି ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଆଳୁ ଚାଷ କରିବ। ହେଲେ ତୁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟି ବାଲ୍ଟି ନେଇ ନଦୀକୁ ଗଲେ, ଆଉ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଚଢ଼େଇର ଜମିରେ ଢାଳିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଜମିରେ
ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଜମିକୁ ଆସିଲା। ନିଜ ଜମିରେ ପାଣି ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଛୋଟ ମାଛ ନେଇ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠି କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଜମିରେ ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଏବେ କେମିତି ଆଳୁ ଚାଷ କରିବୁ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ଏମିତି ହସୁଛୁ କାହିଁକି? ଆଉ ତୁ ସେ କଳସିରେ କ'ଣ ଧରିଛୁ? ନ ହସି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ଜାଣିଛ, ମୋ ଶତ୍ରୁ ମୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର କରୁଛି। ମାନେ ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ଗତ ରାତି ପୁଣି ଦେବୀ ମା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ଆଳୁ ଚାଷ ନ କରି ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ମାଛ ଚାଷ କଲେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଏଠି ତ ଆଗରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆରାମରେ ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ତା ଜମିରେ ମାଛ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ଆଉ ମିଟୁ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେ ଥର ବି ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାର ଉପକାର ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ହେଇଗଲା ମିଟୁ, ଆଉ ନୁହଁ। ଆଜି ରାତି ଆମେ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ମାଛ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବା। ନା ଥିବ ମାଛ, ନା ଚଢ଼େଇ କରିପାରିବ ଚାଷ। ତାପରେ ସେମାନେ ରାତି ହେବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ରାତି ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇର ଜମିରୁ ମାଛ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏଠି? କ'ଣ ହେଲା? ମତେ ଦେଖି ଡରିଗଲ? ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିଲି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସତ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଜି ମତେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜେ ତ କିଛି କାମ କରୁନ, ହେଲେ ଚଢ଼େଇକୁ ହଇରାଣ କରୁଛ। ଚାଲ, ତମେ ମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ। କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦେବୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବ। ନା ନା ମା, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦିଅନି। ଆମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଈର୍ଷାରେ ତୋର କ୍ଷତି କରୁଥିଲୁ। ତତେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଉ ଦିନେ ବି ତୋର କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୋ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେ, ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ବି ଆଉ କେବେ ତୋର କ୍ଷତି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବିନି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରିବୁନି, ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଚଢ଼େଇର ଯାହା ବି କ୍ଷତି କରିଛ ତା ଜମିରେ କାମ କରି ତାକୁ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ। ହଁ ମା, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି। ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ବି ଏ କଥାରେ ରାଜି। ତାପରେ ମିଟୁ ଆଉ କାଉ ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇର ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବି ଚଢ଼େଇ ପରି ପରିଶ୍ରମୀ ପାଲଟି ଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ।